उन्होंने एक समय कहा कि 25-30 हज़ार बंदे की शहादत हुई हैगी दरबार साहब के अंदर। तो ये मैं पुछ रहा तुहाडे तो कि की यूनीक ऐसा एलीमेंट है जिहड़ा पिछलियां किताबां च नहीं पाया जाता जी। बिना किसी को देख के कि सरकार है या खाड़कू सी या मीडिया है या सरकारी एजेंसियां ने या फॉरेन पावर है या डायसपोरा है, वो सारे तत्थां नूं सच के तौर के उत्ते बयान किया है, कबूल किया है और बयान किया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करन दी जिस तरीके नाल होया वो जो है वो लोड़ नहीं सीगी। वो 2 मीटिंगां राजीव गांधी दे नाल उन्हां दियां फिक्स कराईयां सीगीआं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बाद पंजाब के मुख्य मंत्री बने, उस मीटिंगां दा समा तय हो गया, जहाज तैयार हो गया दिल्ली तो आउण दे लई, लास्ट मिनट ते जाके वो कैंसिल। तो मेरी सिर्फ बेनती है कि अपना ओपीनियन बनाउण तो पहला इस किताब नूं पढ़ो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब, मैं तुहाडे नाल कुलदीप मान। साथियों, भावें ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं होया 38 वरे बीत गए ने, पर अज भी जदों इसकी गल करते हैं तो साडे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के बारे बहुत सारिया किताबां लिखियां गई, पर एक इनसाइडर द्वारा पहली बारी किताब लिखी गई जिहड़ी रीसेंटली रिलीज़ हुई है। ये किताब है टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार। ये किताब लिखी है सरदार रमेश इंदर सिंह जी ने, ਜਿਹੜੇ उस वेले ऑपरेशन ब्लू स्टार के वेले तैनात सी एज डिप्टी कमिश्नर अमृतसर। ਜਿਹੜਾ डिप्टी कमिश्नर होंदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंदा लीगल टर्मिनोलॉजी तो उन्होंने ये सारा कुछ अखीं देखिया, सारे घटनाक्रम नूं ते कलमबद्ध किया। तो अज लकीली वो साडे नाल मौजूद ने गलबात करन लई। रमेश इंदर सिंह जी, तुहाडा स्वागत है जी टीवी पंजाब ते। सत श्री अकाल जी मान साहब, थैंक यू। मैनू ये दसना जी, तुसीं रिटायर एज ए चीफ सैकटरी होए, ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते तैनात रहे, हुण तुहानूं रिटायर होया भी काफ़ी वरे हो गए ने, ये क्यों इन्ना समा लग्या जी? किताब तुसीं काफ़ी लेट लिखी है, इहदे की कारण ने? मान साहब इस तरह है कि जब ब्लू स्टार 1984 होया, मैं सिर्फ 35 वरियां दा सीगा। तो उस तो बाद कोई तकरीबन 40 साल मैं नौकरी की, चीफ सैकटरी पंजाब बन के, फिर रिटायरमेंट तो बाद मेरी एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपॉइंटमेंट हो गई सीगी। तो वो समा कारी सी मैं ते अंडर द गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट मैं किताब नहीं सी लिख सकता, इसे करके रिटायरमेंट होने तो बाद लिखी है। 2-2.5 साल कोविड च निकल गए, उन्हें डिले कर दी ते अल्टीमेटली जिस तरह तुसी दस्सिया है कि 38 ईयर्स तो बाद एक किताब हार्पर कॉलिन्स जिहड़ा कि एक इंटरनेशनल पब्लिशर है, उन्होंने ये छापी है जी। मैं ये पूछना चाहूँगा तुहाडे तो जी, तुसीं देखो जदों इन्ना कोख के सारा लिटरेचर जिहड़ा इहदे बारे लिखिया गया, उस तो बाद ये किताब लिखी है, तो ये मैं पुछ रहा तुहाडे तो कि की यूनीक ऐसा एलीमेंट है जिहड़ा पिछलियां किताबां च नहीं पाया जाता जी? मान साहब, मोस्ट ऑफ द बुक्स जिहड़ियां सीगियां ओह इमीडिएटली आफ्टर ब्लू स्टार आईयां है। उहदे विच जिस तरह फेमस इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने मार्क डल्ली, मिस्टर जैकब, उन्होंने गांधीज लास्ट बैटल अमृतसर, फिर कुलदीप नैयर उन्होंने लिखी, सर खुशवंत सिंह अपने बड़े फेमस सिख लिटरेरी फिगर रहे ने, उन्होंने छापी, या फिर कुछ एक फौजी अफसरां ने भी किताबां लिखियां जिहदे मेजर जनरल KS बराड़ जिहड़े कि उस समय अमृतसर दे विच तैनात सन और जिन्हां ने मेन ऑपरेशन ब्लू स्टार दा कीता, उन्हां वल्लों आईयां। तो ये किताबां सारियां क्योंकि
ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਦਨਾਕ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਉਸਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਟਰੂਥਸ ਔਰ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਫਾਲਸਹੁਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਡੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਪਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਰੀਡਰਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਹੈ ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ 4000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 783 ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ, ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫੌਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਛਾਂਟਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ
ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਈਆਂ। ਤੋਂ ਉਹਦੀ 700 ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 780-83 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇ ਬੁਲੇਟਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਗੁਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰੀਫਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਕੇ 783 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਾਂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਗਵਰਨਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਲਗਭਗ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਫੀਲਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਫੌਜ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। तो उन्होंने वालों अनाउंसमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने फौज नाल मिल के सीज फायर करवा के एक की सीगी ते उहदे च तकरीबन 129-30 मैं एग्जैक्ट फिगर दी किताब दे विच वो लोग बाहर भी आ गए सी दरबार साहब तो उन्होंने जो खाड़कू कोई नहीं आया। खाड़कुआं ने तो अपना मोर्चे संभाले हुए सीगे ते वो लास्ट दम तक वो अंदर ही सी। तो ये जो श्रद्धालु बाहर आए उन्होंने आके दसिया कि पूरी आवाज़ जिहड़ी सीगी अंदर नहीं सी सुन रही क्योंकि पब्लिक रिलेशनस की वैन भी जिहड़ी सीगी वो घबराउंदे सीगे ज़्यादा नज़दीक नहीं सी जाते कि गोली ना लगे। तो दूजा जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई तो दरबार साहब तो कीर्तन आरंभ हो गया सीगा जिहदे नाल भी थोड़ी जी आवाज़ जिहड़ी हैगी आ वो बाहर अंदर ज़्यादा सुनी नहीं गई। लेकिन अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਿਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਬੰਬਬਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ चाहे दो सिचुएशन सिमिलर नहीं होंदियां ब्लू स्टार ते ब्लैक थंडर 1 या ब्लैक थंडर 2 ऑपरेशन जिहड़े बाद च होए उन्हां च बड़ा अंतर सीगा क्योंकि उस समय ब्लू स्टार वेले अंदर वैपन्स बहुत सीगे मोर्चाबंदी बहुत सीगी। ब्लैक थंडर 1 एंड 2 वाले उन्ने नहीं सीगे घट सीगे। लेकिन ये दोनों ऑपरेशन जो बाद च होए ब्लैक थंडर 1 एंड 2 तुसीं देखोगे भी इहदे च ना तां दरबार साहब दे कंपलैक्स दे विच कोई नुकसान होया मौतां हुई बहुत बहुत कम मौतां हुई एज कंपेयर टू ब्लू स्टार। तो ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੀਓਸੀ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਫੌਜੀ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਇਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਔਰ ਬੈਡਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਰਆਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸਨ ਜਦ
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ KS ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਨਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਫਰਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਅਨ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਏਮ ਮਿਥਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਦਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟਰਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮੌਸਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੌਸਕ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਥਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮੌਸਕ। ਤੋਂ ਆਇਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ISI ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਚ ਵਾਈਡਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰਮੋਇਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਲਖਨਊ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਏ ਬੜੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ।
ਇੱਕ ਇਹ ਆਰ.ਆਈ. ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ, ਟੌੜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂਬੀਅਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਵਿਊਜ਼, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ, ਲੀਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਆਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮਈ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਨ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੌੜਾ, ਬਾਦਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਬੁੱਕਸ, ਰੇਅਰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲਸ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਿਕਾਰਡ, ਪੋਥੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲੈਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੈਦਰ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੰਬਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 15 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀਗੇ ਚਿੱਕੀ ਦੀਵਾਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। तो इस एक डिस्प्यूटेड फैक्ट्स ने या किताब में सजेस्ट किया है कि हर बटालियन जो है फौज दी वो अपने किसी भी इस तरह के हादसे तो बाद अपनी वॉर हिस्टरी लिखते होंगे ने भी ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਥ ਜੋ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆਰਾ ਕੰਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ
ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੀਮਤ 799 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ Amazon ਉਸ ਨੂੰ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਟੋਲਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਥਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 18 ਕਿ 19 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਕਿੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ Amazon ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ Amazon ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਰੋ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।